हेलो बच्चों, केम छो? जय स्वामीनारायण। उष्मागति शास्त्रनी अंदर लास्ट लेक्चर में तमने दहन प्रमाणित एंथाल्पी समझावी थी। आपने एंथाल्पी छोड़ती ज नहीं, बराबर। ज्यां होय त्यां बधी ज एंथाल्पी विषे ज माहिती आ चेप्टर में छे, बराबर। तो आजे आपणे एक नवी एंथाल्पी भणीशुं, परमाणवीय एंथाल्पी। कई एंथाल्पी? परमाणवीय एंथाल्पी। परमाणवीय एंथाल्पी एटले शुं के कोई संयोजन आप्युं होय अने तेना एक मोल संयोजन में रहेला बधा ज बंधने संपूर्णपणे तोड़ी नाखीए अने ए तोड़ीने तेमांथी वायुरूप कलामां परमाणुओ फेरवाय त्यारे एंथाल्पी फेरफारने कहीशुं आपणे परमाणवीय एंथाल्पी फेरफार। परमाणवीय एंथाल्पी फेरफार मतलब के एक मोल बंधने संपूर्णपणे तोड़ी नाखवानो अने तेना परमाणुने वायु कलामां लई जवामां आवे त्यारे एंथाल्पी फेरफारने परमाणवीय एंथाल्पी कहेवामां आवे छे, जेने डेल्टा ए H0 वडे दर्शावाय। डेल्टा ए H0 ए मतलब एटम, बराबर। परमाणुनी परमाणवीय एंथाल्पी एक मोल बंधने संपूर्णपणे तेना परमाणुओने वायुमय कलामां तोड़वा माटेनी एंथाल्पी फेरफारने परमाणवीय एंथाल्पी फेरफार कहे छे। तो अहींया डायहाइड्रोजन की बात करिए तो डायहाइड्रोजन एटले H2 अणु। तो H2 अणु में 2H परमाणु बंध थी जोड़ायेला होय तो डायहाइड्रोजन मांथी 2H परमाणु आपने मळे ते दरमियान एंथाल्पी नो जे फेरफार थशे ते फेरफार ने आपणे परमाणवीय एंथाल्पी फेरफार कहीए छीए। ते फेरफार ने आपणे परमाणवीय एंथाल्पी फेरफार कहीए छीए। आ परमाणवीय एंथाल्पी ने आपणे बंध वियोजन एंथाल्पी पण कही शकाय। जेम के H2 अणु, तो H2 अणु मांथी 2H परमाणु मळे त्यारे तेनी परमाणवीय एंथाल्पी नु मूल्य 435 किलो जूल प्रति मोल छे। आज प्रमाणे अणु बहुपरमाणवीय अणु लईए, जेम के मीथेन। तो मीथेन में 4 CH बंध होय। मीथेन में आ रीते शुं होय? 4 CH बंध होय अने आ 4 CH बंध आपणे तोड़ी नाखी अने तेमांथी कार्बन अने हाइड्रोजन परमाणु मेळवीए तो त्यारे एंथाल्पी आपने जे मळशे तेनु मूल्य 1665 किलो जूल प्रति मोल छे। आ किंमतो याद नहीं राखवानी, आ समझवा माटे छे। आज प्रमाणे सोडियम नी बात करिए तो सोडियम तत्व एक सॉलिड अवस्था में होय अने ए सॉलिड ने आपणे गैस में कन्वर्ट करिए तो Na सॉलिड थी Na गैस बने त्यारे 108.4 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा जरूर पड़े। એટલે આપણે કહી શકીએ કે પરમાણવીયકરણ એન્થાલ્પીની પ્રક્રિયા એ ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા છે। કઈ પ્રક્રિયા છે? ઉષ્મા શોષક। તો એક મોલ બંધને સંપૂર્ણપણે तेना परमाणुओने वायुमय कलामां तोड़वामां आवे त्यारे एंथाल्पी फेरफार ने आपणे परमाणवीयकरण एंथाल्पी कहेवामां आवे छे। जेम के डायहाइड्रोजन अणुमांथी आपने 2H परमाणु मळे छे त्यारे एंथाल्पी फेरफार ने आपणे कहीशुं परमाणवीयकरण एंथाल्पी। અહીં બંધ તૂટે છે માટે પરમાણવીયકરણ એન્થાલ્પીને બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી પણ કહી શકાય છે। જેમ કે H2
તો H2 અણુમાંથી 2 H પરમાણુ વાયુ સ્વરૂપમાં મળે ત્યારે એન્થાલ્પી ફેરફાર પરમાણ્વીયકરણ કેટલો? તો 435 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. આ જ પ્રમાણે મિથેન વાયુરૂપ અવસ્થામાં હોય અને તેમાંથી કાર્બન ગેસ અને હાઇડ્રોજન ગેસ મળે તો ત્યારે તેની પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પી 1665 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. આ જ પ્રમાણે સોડિયમ ધાતુ, તો સોડિયમ ધાતુ સોલિડ હોય એને ગેસમાં ફેરવીએ તો તે એન્થાલ્પીને પણ પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પી કહેવાય, જે 108.4 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે. તો હવે આપણે જોઈશું બીજી એન્થાલ્પી, બંધ એન્થાલ્પી, ડેલ્ટા બોન્ડ H. તો બંધ એન્થાલ્પી કોને કહેવાય? તમે જાણો છો કે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર બે ઘટના થાય. રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર રાસાયણિક બંધ તૂટવાની ક્રિયા થાય અને બીજી રાસાયણિક બંધ રચનાની ક્રિયા થતી હોય છે. રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર બે ઘટના થાય. એક બને છે રાસાયણિક બંધ તૂટવાની ક્રિયા અને બીજી રાસાયણિક બંધ રચનાની ક્રિયા થાય. હવે જાણો છો બંધ તોડવો છે તો બંધ તૂટે ત્યારે ઉર્જાની જરૂર પડે, પણ જ્યારે બંધ રચાય ત્યારે ઉર્જા મુક્ત થાય છે. તો અહીં આ બધી જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ એન્થાલ્પી ફેરફારને રજૂ કરવા માટેની બે રીતો છે. એક છે બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી અને બીજું છે સરેરાશ બંધ એન્થાલ્પી. તો બંધ એન્થાલ્પી ની અંદર આપણે જોઈએ તો રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર રાસાયણિક બંધ તૂટવાની અને રાસાયણિક બંધ રચના સાથે સંકળાયેલી પ્રક્રિયા છે. અને જ્યારે બંધ બને અને બંધ તૂટે ત્યારે ઉર્જાની જરૂર પડે અને બંધ બને ત્યારે ઉર્જા મુક્ત થાય છે. તો રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર રાસાયણિક બંધ સાથે સંકળાયેલ એન્થાલ્પી ફેરફાર બે રીતે રજૂ થાય. એક છે બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી અને બીજું છે સરેરાશ બંધ એન્થાલ્પી. રાસાયણિક બંધ સાથે સંકળાયેલ એન્થાલ્પી ફેરફાર બે રીતે રજૂ થાય. એક છે બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી અને બીજું છે સરેરાશ બંધ એન્થાલ્પી. તો બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી અને સરેરાશ બંધ એન્થાલ્પીને સમજવા માટે દ્વિપરમાણુક અણુ અને બહુપરમાણવીય અણુની જરૂર પડે. આ બંનેને સમજવા માટે કેવા અણુની જરૂર પડે આપણને? તો એક છે દ્વિપરમાણવીય અણુ અને બીજો છે બહુપરમાણવીય અણુ. તો સૌથી પહેલું સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે દ્વિપરમાણવીય અણુ માટેની બંધ એન્થાલ્પી. તો દ્વિપરમાણવીય અણુ, તો અહીંયા કેવા અણુ લેવાના? તો સામાન્ય રીતે અહીં દ્વિપરમાણુક અણુની અંદર આપણે સહસંયોજક બંધ ધરાવતા અણુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે કે સહસંયોજક અણુઓ હોય છે. કેવા અણુઓ હોય છે? સહસંયોજક અણુઓ. તો 1 મોલ સહસંયોજક સંયોજનમાં રહેલા 1 મોલ સહસંયોજક બંધને તોડીને વાયુમય કલાની અંદર નિપજ મેળવવામાં આવે ત્યારે એન્થાલ્પી ફેરફારને આપણે બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી કહીએ છીએ. બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી કોને કહીશું? કે 1 મોલ વાયુમય સહસંયોજક સંયોજન, 1 મોલ વાયુમય સહસંયોજક સંયોજનના 1 મોલ સહસંયોજક બંધને તોડીને
વાયુમય કલાની નીપજ મેળવવામાં આવે ત્યારે એન્થાલ્પી ફેરફારને આપણે બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી કહીએ છીએ. તો અહીંયા દ્વિપરમાણુ અણુ માટેની બંધ એન્થાલ્પીની વાત કરીએ. એક્ઝામ્પલ તરીકે H2. તમે રાસાયણિક બંધન ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા. હાઇડ્રોજન પરમાણુ 2 એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી સહસંયોજક H2 બનાવે. ક્લોરીન બંને પણ એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરીને સહસંયોજક Cl2 બનાવે. O2 તે પણ બે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરીને અહીંયા 1 મોલ O2 સહસંયોજક સંયોજન બનાવે અથવા તો અણુ બનાવે. તો તમે જાણો છો એક H2 અણુ હોય તો H2 અણુને તોડવા માટે કેટલી ઉર્જાની જરૂર પડે? તો 435.5 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. Cl2 હોય તો Cl2 અણુને Cl ગેસ પરમાણુમાં ફેરવવા માટે ત્યાં આપણને 242 કિલો જૂલ ઉર્જાની જરૂર પડે. O2 ની અંદર તમે જાણો છો ઓક્સિજનમાં O ડબલ બોન્ડ O હોય તો O2 અણુને તોડીને ઓક્સિજન પરમાણુ ગેસ મેળવવા માટે 428 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ ઉર્જાની જરૂર પડે છે. એટલે દ્વિપરમાણુ અણુ કે જેની અંદર માત્ર 2 જ પરમાણુઓ હોય અને તે એકલ બંધથી જોડાયેલા હોય, દ્વિબંધથી કે ત્રિબંધથી જોડાયેલા હોય. પણ આપણે બહુપરમાણવીય અણુની વાત કરીએ તો બહુપરમાણવીય અણુ એક્ઝામ્પલ તરીકે CH4 મિથેન. બરાબર? તો મિથેનની અંદર તમે જુઓ તો 4 CH બંધ છે, જુદા જુદા 4 CH બંધ. CCl4 તો તેની અંદર પણ CCl4. તો કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડની અંદર પણ તમે જોઈ શકો 4 Cl બંધ છે. એટલે ચારે બંધને તોડો તો ચારે બંધને વારા પરથી એક તોડતા જઈએ તો આપણને ત્યાં દરેક બંધની એન્થાલ્પીના મૂલ્યો જુદા જુદા મળશે. બરાબર? ચારે ચાર બંધની એન્થાલ્પીના મૂલ્યો કેવા મળે? જુદા જુદા મળે. પણ એ ચારે બંધની એન્થાલ્પીનો શું કરીએ? સમ કરી દઈએ, એટલે કે સરવાળો કરવામાં આવે અને પછી તેના 4 બંધની સંખ્યા વડે એને ભાગી દઈએ તો આપણને દરેક બંધની સરેરાશ બંધ એન્થાલ્પી મળે. શું મળશે? સરેરાશ બંધ એન્થાલ્પી. એટલે બહુપરમાણવીય અણુ માટે કોઈ પણ એક સિંગલ બંધની એન્થાલ્પી શોધવી હોય તો તમારે સરેરાશ બંધ એન્થાલ્પી શોધવી પડે. તો અહીંયા બહુપરમાણવીય અણુની અંદર બંધ વિયોજન એક જ અણુમાં જુદા જુદા બંધ માટે જુદા જુદા હોય છે. બહુપરમાણવીય અણુ હોય તો તેના બંધ વિયોજન એન્થાલ્પીના મૂલ્યો એ જુદા જુદા, એક જ અણુ હોય પરંતુ જુદા જુદા બંધ માટે જુદા જુદા હોય છે. તમે હમણાં જ શીખી ગયા CH4 મિથેન. તો મિથેનની અંદર 4 CH બંધ, ચારે 4 CH બંધ તોડીએ ત્યારે કેટલી ઉર્જા આપણને આપવી પડે? 1665 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ ઉર્જા આપવી પડે. પરંતુ મિથેન જે બંધારણ બનાવે છે તો મિથેનની અંદર તમે જાણો છો કે મિથેનમાં ચારે 4 CHની બંધ લંબાઈ અને બંધ ઉર્જા એક સમાન હોય છે. કેવી હોય છે? એક સમાન. મિથેનની અંદર આપણે જે 4 CH બંધ બનાવીએ છીએ એ 4 CH બંધ માટેની બંધ લંબાઈ અને બંધ ઉર્જા સરખી હોય. પણ જ્યારે તેમના એક બંધ તોડવામાં આવે તો દરેક બંધ માટે એન્થાલ્પીના મૂલ્યો જુદા જુદા હોય. એટલે અહીંયા આપણને કેટલી એન્થાલ્પી મળશે બંધ વિયોજનની? 4. 1, 2, 3 અને 4. તો આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ કે CH4 હતો તેમાંથી એક બંધ તોડી નાખીએ અને એક બંધ તોડવાથી CH3 ગેસ અને H ગેસ પરમાણુ છૂટો પડે.
ત્યારે બંધ એન્થાલ્પી 427 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે. કેટલો H છૂટો પડ્યો? 1. હવે આ CH3 માંથી ફરીથી બીજો H દૂર કરીએ. CH3 માંથી ફરીથી બીજો H દૂર કરીએ તો એક H કાઢી નાખીએ આમાંથી તો રહેશે શું? CH2. તો અહીંયા CH3 માંથી આપણે એક H દૂર કરીએ તો CH2 બની જશે. ત્યારે એન્થાલ્પી 439 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ બને. હવે ફરીથી CH2 માંથી ત્રીજો H દૂર કરીએ તો રહ્યું CH અને H પરમાણુ છૂટો પડે ત્યારે એન્થાલ્પી એ 452 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ થાય. હવે છેલ્લો ફરીથી આમાંથી H દૂર કરીએ તો CH બંધ તોડતા તેમાંથી C ગેસ અને H ગેસ મળે. તો અહીંયા આપણને 347 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ ઉર્જા મળે છે. હવે આપણે આ ચારે ચારનું શું કરી દઈએ? સરવાળો કરીએ. તો ચારેયનો સમ કરવામાં આવે ત્યારે તે એન્થાલ્પી કેટલી મળશે આપણને? 1665 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. આ ચારનો સમ કેટલો થશે? 1665 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. પણ આપણે અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ વાપર્યું છે કે બંધ ઉર્જા બધા માટે કેવી છે? એક સરખી છે. તો આપણને જે પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી મળી એના ઉપરથી દરેક CH બંધની એન્થાલ્પી મેળવવી હોય તો આપણે આ કેટલી તબક્કામાં પ્રક્રિયા કરી? 4 તબક્કામાં. તો ટોટલ એન્થાલ્પીને 4 વડે ભાગવું પડે. તો 4 વડે ભાગવાથી આપણને સરેરાશ બંધ એન્થાલ્પી મળશે. કોની? CHની. ક્લિયર? તો અહીંયા આપણે CHની બંધ એન્થાલ્પી કેટલી? તો 1/4 બરાબર ડેલ્ટા A H0. તો અહીંયા આપણે 4 વડે ભાગીએ તો આપણને દરેક CH બંધની બંધ એન્થાલ્પી એક સરખી મળશે. કેટલી? 416 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. ઓકે, તો આવો જ એક એક્ઝામ્પલ છે બરાબર. એ અત્યારે આપણે ગણતા નથી. CCl4 માં એમ પૂછે કે Cl ની બંધ એન્થાલ્પી કેટલી? Cl ની બંધ એન્થાલ્પી કેટલી થાય? તો જો તમને આની CCl4 ની ચારે ચારની ટોટલ બંધ એન્થાલ્પી આપી હોય તો આ રીતે તમે ડાયરેક્ટ શોધી શકો. કારણ કે તેમાં 4 CCl બંધ હશે તો આની કુલ ઉર્જાને 4 વડે ભાગી દો તો CCl ની બંધ ઉર્જા મળશે. ઓકે, તો આપણે પરમાણ્વીયકરણ એન્થાલ્પી જોઈ, બંધ એન્થાલ્પી જોઈ. હવે આપણે જોઈશું તો અહીંયા થોડું બાકી રહી ગયું કે પ્રક્રિયાની પ્રમાણિત એન્થાલ્પી કેટલી થાય? બરાબર. તો જે રીતે આપણે નિપજ માઇનસ પ્રક્રિયક કરતા હતા તે જ રીતે પણ સૂત્રમાં થોડો ચેન્જીસ કરવાનો કે પ્રક્રિયાની પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ફેરફાર એટલે કે સિગ્મા બંધ એન્થાલ્પી પ્રક્રિયકોની માઇનસ સિગ્મા બંધ એન્થાલ્પી નિપજોની. તો આ રીતે તમે પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી ફેરફાર એ બંધ એન્થાલ્પી પરથી પણ શોધી શકો છો. હવે આપણે જોઈશું લેટેસ્ટ એન્થાલ્પી. લેટેસ્ટ એન્થાલ્પી એ આયનીય સંયોજન માટે હોય. લેટેસ્ટ એન્થાલ્પી કોના માટે હોય? આયનીય સંયોજન માટે. તો લેટેસ્ટ એન્થાલ્પીની વ્યાખ્યા આપણે બે રીતે આપી શકીએ. એક આ રીતે કે 1 મોલ આયનીય સંયોજનમાં રહેલા તેના આયનોને વાયરૂપ અવસ્થામાં અલગ કરવા માટે આપવી પડતી ઉર્જાને લેટેસ્ટ એન્થાલ્પી કહેવામાં આવે છે. અહીં 1 મોલ આયનીય સંયોજન 1 મોલ આયનીય સંયોજનમાં રહેલા તેના આયનોને વાયરૂપ અવસ્થામાં વિઘટન કરવા માટે છૂટા પાડવા માટે જરૂરી એન્થાલ્પીને લેટેસ્ટ એન્થાલ્પી કહેવાય.
અથવા 1 મોલ ધન આયન અને 1 મોલ ઋણ આયન વાયુરૂપ અવસ્થામાં એકબીજા સાથે સંયોજાઈને 1 મોલ આયનીય સ્ફટિક રચના બનાવે ત્યારે મુક્ત થતી ઉર્જાને પણ લેટેસ્ટ એન્થાલ્પી કહેવામાં આવે છે. તો આપણે લેટેસ્ટ એન્થાલ્પીની વ્યાખ્યા જોઈએ તો 1 મોલ આયનીય સંયોજન 1 મોલ આયનીય સંયોજન તેના આયનોને વાયુરૂપ અવસ્થામાં વિયોજન પામે ત્યારે એન્થાલ્પી ફેરફારને લેટેસ્ટ એન્થાલ્પી ફેરફાર કહે છે. 1 મોલ આયનીય સંયોજન જેમ કે NaCl. NaCl આયનીય કયું છે? માટે Na+Cl- કેવો હોય? સોલિડ. હવે આમાંથી બંનેને વાયુરૂપ અવસ્થામાં દૂર કરીએ, Na+ ગેસ અને Cl- ગેસ. ત્યારે તેની લેટેસ્ટ એન્થાલ્પી 788 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ મળે છે. તો કોઈ પણ આયનીય સંયોજનની લેટેસ્ટ એન્થાલ્પી તમે આ રીતે ડાયરેક્ટ સીધી શોધી શકતા નથી, પણ તેના માટે આડકતરી પદ્ધતિ દ્વારા શોધી શકાય અને તે માટે રજૂ કરેલા ચક્રને કહ્યું બોર્ન-હેબર ચક્ર. તો બોર્ન-હેબર ચક્રની મદદથી આપણે આયનીય સંયોજનની લેટેસ્ટ એન્થાલ્પી શોધી શકીએ છીએ. અને એ બોર્ન-હેબર ચક્ર એ હેસના ઉષ્મા સંકલનના નિયમ પર આધારિત છે. કોના નિયમ ઉપર આધારિત છે? હેસના ઉષ્મા સંકલનના નિયમ પર આધારિત છે. તો હવે ધારો કે આપણે NaCl ની લેટેસ્ટ એન્થાલ્પી શોધવી છે, તો કેવી રીતે શોધીશું? તો પહેલા વિચારો, NaCl શામાંથી બન્યું છે? તો NaCl સોડિયમ અને ક્લોરીનમાંથી બન્યું છે. તો સોડિયમ અને ક્લોરીન, તો સોડિયમ ધાતુ છે અને ક્લોરીન વાયુ છે. કઈ બંધ પાત્રમાં સોડિયમ ધાતુ ક્લોરીન વાયુ ભેગા કરવાથી ક્યારેય નિપજ મળે નહીં. તો આયનીય સંયોજનમાં કોણ છે? ધન આયન અને ઋણ આયન. તો સૌથી પહેલી સોડિયમ ધાતુ ઘન અવસ્થામાં છે, તો એને પહેલા વાયુ અવસ્થામાં ફેરવવું પડે અને વાયુ અવસ્થામાં ફેરવ્યા પછી જ ત્યાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવાનો. શીખી ગયા ત્રીજા ચેપ્ટરમાં. તો સૌથી પહેલા સોલિડમાંથી ગેસ બનાવવાનું સોડિયમમાંથી અને સોડિયમ ગેસમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવાનો, એટલે Na+ ધન આયન મળશે વાયુરૂપ અવસ્થામાં. બીજું, હવે Cl તમે જાણો છો કુદરતની અંદર Cl2 અણુ સ્વરૂપે હોય. તો સૌથી પહેલા Cl2 અણુના બંધને તોડવો પડે અને બંધ તોડવાથી Cl ગેસ પરમાણુ મળે. હવે પરમાણુ છે અને આપણે જોઈએ છે કેવો ઋણ આયન, તો બીજા સ્ટેપમાં Cl શું કરે? ઇલેક્ટ્રોન મેળવે અને ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને Cl- આયન બનાવે. તો કેટલા સ્ટેપ થયા? ગણો. પહેલું સ્ટેપ Na સોલિડમાંથી ગેસ ફર્સ્ટ, ગેસમાંથી Na+ આયન સેકન્ડ, Cl2 અણુમાંથી Cl પરમાણુ, Cl પરમાણુમાંથી Cl- આયન. 4 સ્ટેપ થયા. હવે આપણને મળી ગયા Na+ અને Cl-. હવે એ બંને ગેસ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક કુલંબિક આકર્ષણ બળ વડે એકબીજા સાથે ત્રિપરિમાણ રચનામાં શું થાય? ગોઠવાય અને 1 મોલ NaCl આયનની રચના થાય. હવે જ્યારે ધન આયન અને ઋણ આયન આકર્ષણ બળથી જોડાય ત્યારે ઉર્જાનું શું કરે? ઉત્સર્જન. અને એ ઉત્સર્જિત થતી ઉર્જા આટલી જ. કેટલી? 788 કિલો જૂલ. ક્યારે? રિવર્સ ઇક્વેશન હોય ત્યારે. ભણી ગયા ને ગયા લેક્ચરમાં. આ સમીકરણને ઉલટાવી દો તો NaCl બનવા માટે કેટલી લેટેસ્ટ ઉર્જા મુક્ત થાય? 788 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. એટલે અહીંયા આખી પ્રક્રિયા એ 5 તબક્કામાં થાય. તો આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દરેક તબક્કાને સમજીએ, કેટલી ઉર્જાની જરૂર પડી તે જોઈએ અને બોર્ન-હેબર ચક્ર બનાવીએ. તો સૌથી પહેલું સોડિયમ તત્વ કે પરમાણુ
ઓરડાના તાપમાને ઘન સ્વરૂપે હોય છે. હવે સોલિડને વાયુમાં ફેરવવું એટલે એને કહેવાય સબ્લિમેશન. એટલે આપણે અહીંયા આનું શું કરીશું? ઉર્ધ્વપાતન. શું કરીશું? ઉર્ધ્વપાતન. તો ઘનનું વાયુમાં રૂપાંતર થાય ત્યારે તે એન્થાલ્પીને કહેવાય ઉર્ધ્વપાતન એન્થાલ્પી. તો તેની સબ્લિમેશન એન્થાલ્પી કેટલી? 108.4 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. ઓકે, ફર્સ્ટ સૌ પ્રથમ સોડિયમ તત્વ કે પરમાણુ કે જે ઓરડાના તાપમાને ઘન અવસ્થામાં હોય છે તેનું ઉર્ધ્વપાતન થાય છે અને તેની ઉર્ધ્વપાતન એન્થાલ્પી 108 કિલો જૂલ પ્રતિ 108.4 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે. ઓકે, તો એને સોલિડમાંથી બની જશે Na ગેસ. તો તેની ઉર્ધ્વપાતન એન્થાલ્પી 108.4 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. હવે સેકન્ડ સ્ટેપમાં Na ગેસ બની ગયો. તો બીજા સ્ટેપની અંદર અહીં 1 મોલ Na ગેસ પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને અનંત અંતરે દૂર કરવા આપવી પડતી ઉર્જાને તમે જાણો છો. શું કહો છો? આયનીકરણ એન્થાલ્પી. ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવા માટે આપવી પડતી ઉર્જાને કહેવાય આયનીકરણ એન્થાલ્પી. તો 1 મોલ Na ગેસ પરમાણુમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને અનંત અંતરે દૂર કરવા માટે આપવી પડતી જરૂરી ઉર્જા આયનીકરણ એન્થાલ્પી 496 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે. એટલે Na ગેસમાંથી Na પ્લસ ગેસ ધન આયન મળે. ઓકે, હવે આપણે થર્ડ સ્ટેપ. તમે જાણો છો કે ક્લોરીન ઓરડાના તાપમાને દ્વિપરમાણુ વાયુરૂપ અણુ સ્વરૂપે હોય છે. આથી ડાયક્લોરીનના અણુનું વિઘટન કરવું પડે અને આ માટેની ઉર્જાને કહીશું આપણે બંધ એન્થાલ્પી. તો Cl2 ગેસ 1/2 કરી દઈએ અહીંયા, તો અહીંયા આપણને મળશે Cl ગેસ. કારણ કે 1/2 કર્યો છે, બંધ તોડી નાખ્યો એટલે કેટલો થઈ ગયો? 1 Cl ગેસ. તો તેની એન્થાલ્પી 121 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. ત્રીજા સ્ટેપની અંદર વાયુરૂપ ક્લોરીન પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. તો ત્રીજા ચેપ્ટરમાં ભણ્યા ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો તે સાથે સંકળાયેલી એન્થાલ્પીને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોપ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી. શું કહીશું એને? ઇલેક્ટ્રોપ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી. તો ક્લોરીન વાયુરૂપ પરમાણુ એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને ક્લોરાઇડ એટલે Cl માઇનસ આયનમાં રૂપાંતર પામે છે ત્યારે મુક્ત થતી એન્થાલ્પીને કહીશું ઇલેક્ટ્રોપ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી. તો Cl ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને Cl માઇનસ બનાવે ત્યારે મુક્ત થતી ઉર્જા -348.6 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે. કેટલી છે? -348.6 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. ચલો, આપણું કામ બની ગયું. Na ગેસ બની ગયો, ધન આયન, Cl માઇનસ ઋણ આયન બની ગયો. તો પાંચમા સ્ટેપની અંદર અહીંયા 1 મોલ વાયુરૂપ અવસ્થામાં ધન આયન Na પ્લસ અને વાયુરૂપ અવસ્થામાં 1 મોલ Cl માઇનસ ઋણ આયન એકબીજા સાથે જોડાઈ 1 મોલ ઘન આયનીય સ્ફટિકની રચના કરે છે. અને જ્યારે રચના થાય ત્યારે મુક્ત થતી એન્થાલ્પીને કહીશું લેટેસ એન્થાલ્પી. મુક્ત થતી એન્થાલ્પીને શું કહીશું આપણે? લેટેસ એન્થાલ્પી. તો અહીંયા Na ગેસ, Cl માઇનસ ગેસ, તો NaCl સોલિડ -788 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ થઈ. તો આપણે કેટલા સ્ટેપમાં પ્રક્રિયા જોઈ? ટોટલ 5. હવે આ 5 પ્રક્રિયાને આપણે એક ડાયાગ્રામમાં મૂકી દઈએ, એક આકૃતિ સ્વરૂપે ડાયાગ્રામ બનાવી દઈએ. તો એ ડાયાગ્રામને કહીશું આપણે બોન હેબર ચક્ર કહીશું. શું કહીશું? બોન હેબર ચક્ર. તો સૌથી પહેલું સ્ટાર્ટ અહીંયાથી કરીએ છીએ આપણે. સૌથી પહેલું સ્ટાર્ટ અહીંયાથી થાય. અહીંયાથી થશે સૌથી પહેલું સ્ટાર્ટ.
બરાબર. સૌથી પહેલું અહીંયા ધ્યાન રાખો. ચલો પહેલા ઇરેજ કરી દો આખું. તો સૌથી પહેલી આપણે શું લઈએ છીએ? સોડિયમ ધાતુ અને ક્લોરીન વાયુ. ઓકે, આ સોડિયમ ધાતુ અને આ ક્લોરીન વાયુ. ક્લિયર? સોડિયમ ધાતુ અને ક્લોરીન વાયુ જ્યારે એકબીજા સાથે જોડાય ત્યારે તેની ફોર્મેશન એન્થાલ્પી અહીંયા પ્લસ છે. ડાયરેક્ટ આ બંને જોડાઈને બનાવી દીધું NaCl. તો NaCl બને ત્યારે તેની ફોર્મેશન એન્થાલ્પી 411.2 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ છે. પણ હવે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધીએ. સૌથી પહેલું NaCl સોલિડ છે અને Cl2 ગેસ છે. તો Na સોલિડમાંથી સૌથી પહેલો આપણે બનાવીએ છીએ ગેસ. એમને એમ રાખ્યું. તો અહીંયા આપણે સૌથી પહેલું કર્યું ઉર્ધ્વપાતન. શું કર્યું? સૌથી પહેલું ઉર્ધ્વપાતન કર્યું. તો સોલિડમાંથી ગેસ Cl એમના એમ. હવે અહીંયા Cl2 ગેસ છે. હવે એ ગેસને તોડી નાખીએ છીએ. નહીં, ચલો આ એમને એમ રાખી દીધું Cl2 ગેસ. પહેલા આને પતાવી દઈએ. Na સોલિડમાંથી Na ગેસ. હવે આ ગેસ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલે અહીંયા કરે છે આયનીકરણ. શું કરે છે? આયનીકરણ. તો બની ગયો Na+. હવે Na+ બન્યા પછી Cl2 નો નંબર આવશે. Cl2 માં રહેલો CCl બંધ બ્રેક થાય ત્યારે 121 કિલો જૂલ ઉર્જા શું કરી આપવી પડી, માટે આ પ્લસ છે. શું છે? પ્લસ. હવે Na+ આયન બની ગયો. તો અહીંયાથી મળ્યો Cl ગેસ પરમાણુ. હવે આ Cl ગેસ પરમાણુ શું કરે? ઇલેક્ટ્રોન મેળવે. એટલે અહીંયા થશે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ. અને એ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ થયા પછી Na+ એમના એમ Cl માંથી બન્યો Cl- ગેસ. અને આ Na+ Cl- બંને જોડાઈ ગયા એટલે બની ગયું NaCl. ઓકે, કેવી રીતે? તો ફરીથી જો સમજી લો, NaCl સોલિડ પ્લસ 1/2 Cl2 ગેસ. તો ત્યાં ડાયરેક્ટ પ્રક્રિયા કરી એટલે NaCl સોલિડ બનાવ્યું. ત્યારે તેની ફોર્મેશન એન્થાલ્પી, કઈ એન્થાલ્પી? સર્જન એન્થાલ્પી આપણને મળી. તો સર્જન એન્થાલ્પી તે છે 411.2 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. હવે અહીંયા આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધીએ. Na સોલિડમાંથી Na ગેસ બન્યો. ઉર્ધ્વપાતન થયું ત્યારે 108.4 કિલો જૂલ. Na ગેસમાંથી Na+ ધન આયન બન્યો એટલે આયનીકરણ થયું. Cl એમના એમ જ છે, Na+ બને ત્યાં સુધી. તો 495.6 કિલો જૂલ અથવા 496 લખી લીધે ડાયરેક્ટ તો પણ ચાલે. બરાબર. હવે અહીંયા Na+ બન્યો. હવે જરૂર છે Cl પરમાણુની. તો Cl પરમાણુમાં CCl બંધ તૂટશે ત્યારે 121 કિલો જૂલ ઉર્જા આપવી પડી અને Cl ગેસ બને. હવે Cl ગેસના જોડે કોણ પડી રહ્યો છે? Na+. તો આ Cl ગેસ હવે ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે. ઇલેક્ટ્રોન મેળવે ત્યારે ઉર્જા મુક્ત કરે -348.6 કિલો જૂલ. અને Na+ Cl- બની બંને એકબીજા સાથે જોડાય અને બંને એકબીજા સાથે જોડાઈને બનાવશે તે NaCl સોલિડ. ઓકે, તો હેન્સના ઉષ્મા સંકલનના નિયમ પરથી આ બધા સ્ટેપની એન્થાલ્પીના ફેરફારનો શું કરવાનો? સરવાળો. એટલે આપણને મળશે લેટેસ્ટ એન્થાલ્પી. જે ધન હતી બધી એક મૂકી અને માઇનસ કર્યું તો આપણને NaCl ની લેટેસ્ટ એન્થાલ્પી મળી 788 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. ઓકે, તો અહીં આ NaCl ની લેટેસ્ટ એન્થાલ્પી આ રીતે જે શોધી એને કહેવાય બોર્ન હેબર ચક્ર. એટલે આ ઉર્જા કોના માટે છે? તો આ ઉર્જા જે છે તે ઉર્જા છે કોના માટે? NaCl માંથી સોલિડમાંથી Na+ ગેસ અને Cl- માટેની. તો આ એન્થાલ્પી કરતાં આંતરિક ઉર્જાની એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ઓછું હોય, કારણ કે ΔH બરાબર ΔU પ્લસ ΔNgRT. અરે સોરી, આંતરિક ઉર્જા કરતાં લેટેસ્ટ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ઓછું હોય. કેમ? કારણ કે ઇક્વેશનમાં તમે જોઈ શકો ગેસિયસના કેટલા મોલ છે? 2. એટલે આપણો ΔNg કેટલો થશે? 2 થશે. માટે આપણે લખીએ
કે ડેલ્ટા યુ બરાબર +2 RT, એટલે આંતરિક ઉર્જા એન્થાલ્પી કરતાં ઓછી થશે. સોરી મેં આગળ કંઈ ખોટું કહી દીધું. બરાબર, આંતરિક ઉર્જા એન્થાલ્પી કરતાં કેવી થશે? ઓછી થશે. NaClની આંતરિક ઉર્જા તેની લેટેસ્ટ એન્થાલ્પી કરતાં ઓછી હોય છે. ઓકે, તો આજે આપણે આટલે લેટેસ્ટ એન્થાલ્પી સુધી રાખીશું. બાકીની એન્થાલ્પી જે છે એ આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું.